Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtam Manamapi Shachiputramatra Swarupam Rupam Tasyagraja Murupurim Maturim Goshtavartim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhava Samprapto Yasya Pratita Kripaya Sri Gurum Tamatas Vandeham Sri Guru Sri Ataf Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagada Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitavascha Guru Vaishnav Bhagavan Tina Smarani Hoy Bigna Benashan Anayashi Hoy Nijavanchita Puran Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First, we have to thank all our respected guests for kindly gracing this occasion with your presence. முதல்ல நம்மளுடைய விருந்தினர்களை வரவேற்கணும். அவங்க இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு. We are here on the occasion of Jagannath Mishra's festival. நம்ம இன்னைக்கு ஜெகநாத் மிஸ்ரா அவருடைய விழா இன்னைக்கு. And I think most of you won't know what that is. ஜெகநாத் மிஸ்ரா விழா அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு என்னன்றது தெரியாம இருக்கலாம். Just like after the day after Janmashtami or Krishnashtami, the day of Krishna's birth, there is Nandotsava, the festival performed by Nanda Maharaj. எப்படி கிருஷ்ணர் பிறந்த அடுத்த நாள் நந்தோத்சவம் அப்படின்ற விழா நடக்கிறதோ அதே மாதிரி தான் இந்த விழா. Yesterday was Gaura Purnima, the anniversary of Chaitanya Mahaprabhu's appearance in this world. நேற்றைக்கு கௌர பூர்ணிமா சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவர் பிறந்த தினம். And today is the festival that Jagannath Mishra, the father of Chaitanya Mahaprabhu, performed for having this transcendental son. இன்னைக்கு ஜெகநாத் மிஸ்ரா விழா அவருடைய தந்தையானவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய தந்தை இன்னைக்கு அது ஒரு அவர் பிறந்த தினத்தை இன்னைக்கு கொண்டாடுறார். Many of you don't know much about Chaitanya Mahaprabhu. நிறைய பேருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு யாருன்னு தெரியாம இருக்கும். So I'll speak something on that. அவரை பத்தி நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பேச இருக்கேன். First, I want to answer a question which is commonly asked to me. என்கிட்ட பொதுவாக ஒரு கேள்வி கேட்பதுண்டு, அதுக்கான பதில சொல்ல இருக்கேன். People often ask, how did you, speaking to me, how did you take to this line of Krishna Bhakti? பொதுவாக என்கிட்ட கேட்கறது உண்டு, நீங்க எப்படி இந்த கிருஷ்ண பக்தியை ஏத்துண்டீங்க அப்படின்னு. People are surprised. People of India are surprised to see that someone from a non-Hindu background from the Western countries is chanting Hare Krishna. இந்து பின்னணி இல்லாத ஒரு மேற்கத்தியர் ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் பண்றதை பார்த்து ஆச்சரியம் அடைந்திருக்காங்க. So the answer can be given very briefly. இதற்கான பதில் மிகவும் சுருக்கமா சொல்லலாம். It's all by the mercy of Guru and Krishna. இது எல்லாமே குரு மற்றும் கிருஷ்ணருடைய கருணையினால. Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beej.
There are innumerable living beings wandering in 84 lakh species of light throughout the universe. எண்ணிலடங்காத உயிர்வாழிகள் 84 லட்சம் வகையான உடல்களை கொண்டு இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க சஞ்சாரிச்சுட்டு இருக்காங்க. And among them, one may be very fortunate to get the mercy of Krishna. அதுல ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணருடைய கருணையை பெறுவதற்கு அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவரா இருக்கலாம். In the form of a guru, குருவின ரூபத்துல, who then leads us to Krishna. குரு மூலமாக கிருஷ்ணரை ஒருத்தர் கிடைக்கிறார். By the mercy of Krishna, we get guru, and by the mercy of guru, we get Krishna. குருவினுடைய கருணையின் மூலமாக ஒருத்தருக்கு கிருஷ்ணர் கிடைக்கிறார். கிருஷ்ணருடைய கருணையின் மூலமாக ஒருத்தருக்கு குரு கிடைக்கிறார். I was very fortunate to be touched by the mercy of His Divine Grace, Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami. எனக்கு வந்து தவத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய கருணை கிடைச்சது. Who came to the Western world to give mercy. அவர் வந்து இந்த மேற்கத்திய நாட்டிற்கு வந்து கருணையை வழங்கினார். Who is qualified to practice Krishna Bhakti? யார் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்றதுக்கு தகுதி வாய்ந்தவர்களா இருக்காங்க? We would think that people who are very pious, very learned, they can practice. புண்ணியம் நிறைந்தவர்கள் அவங்க வந்து அவங்களால பக்தியை பயிற்சி பண்ண முடியும். In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Yeshang tvantagatam papam jananang punya karmanam tidvanva moha nirmukta bhajanti mangdridavrataha. Krishna gives the qualifications of persons who are able to take to Krishna consciousness very seriously. கிருஷ்ண பக்தியை தீவிரமாக பயிற்சி பண்றதற்கு கிருஷ்ணர் வந்து தகுதியை கொடுக்கிறார். He says that persons who are free from sinful activities, யார் ஒருத்தர் பாப காரியங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த தகுதி இருக்கு. and who perform pious activities, அப்புறம் புண்ணிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க. and who are free from illusion, மாயையிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக இருக்காங்க. such persons can practice bhakti very seriously. அப்பேற்பட்ட நபர்கள் பக்தியை தீவிரமாக பயிற்சி பண்ண முடியும். So if we look at the Western countries, there's no one with any of these qualifications. மேற்கத்திய நாடுகளை சேர்ந்தவங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான தகுதியும் இல்லாதவர்களாக இருக்காங்க. However, Chaitanya Mahaprabhu said, Priti vite ache jato nagar adigram savata prachahoibe marnam. That my name, Chaitanya Mahaprabhu's name, will be preached in every town and village in the world. என்னுடைய நாமமானது ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் நகரத்திலையும் உலகம் எங்கும் அது வந்து பரப்பப்படும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So how is it that people without any spiritual qualification or any spiritual knowledge can take to Krishna consciousness? எப்படி ஒருத்தர் எந்த விதமான ஆன்மீக தகுதிகளும் இல்லாம ஆன்மீக குணங்களும் இல்லாம ஒருத்தரால கிருஷ்ண பக்தியை ஏத்துக்க முடியாது? And the answer is they can't. அதற்கான பதில் என்ன அப்படின்னா ஏத்துக்க முடியாது. However, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். And He can do anything. அவரால என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும். You know the pastimes of Krishna. He's lifting up a hill for 7 days on his little finger. உங்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணர் இந்த புரிந்த லீலை, அவர் வந்து ஒரு மலையை சுண்டு விரல்ல தூக்கினது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். He shows the universal form. அவர் வந்து இந்த விராட ரூபத்தை காமிக்கிறார் எல்லாருக்கும். He creates millions of universes. எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்களை உருவாக்குறார். Millions of universes emanate from the pores of his body. அவருடைய ரோம கூப்பங்களிலிருந்து எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் தோன்றுகிறது. And another quality of Krishna is that he is very merciful. கிருஷ்ணருடைய இன்னொரு தகுதி என்ன அப்படின்னா அவர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். So it's impossible that very sinful people can take to Krishna bhakti, but by Krishna's mercy he can make the impossible possible. பாவிகள் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துக்கிறதுன்றது அசாத்தியமான ஒரு விஷயம். ஆனா கிருஷ்ணருடைய கருணையின் மூலமாக எதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லையோ அதெல்லாமே சாத்தியமாகும். What is this mercy? அவருடைய கருணைன்றது என்னது? Can we explain it? அது வந்து விளக்க முடியுமா? You can't measure it. உங்களால அதை
அளவிட்டு பார்க்க முடியாது. You can't go to the shop and say, "Give me 3 kilos of mercy." 3 கிலோ எனக்கு கருணை கொடுங்கன்னு கடையில போய் நம்ம கேட்க முடியாது. Yeah, you can't buy it. உங்களால வாங்கவும் முடியாது. It's just a gift which is given. That's all. அது வெறும் ஒரு பரிசு, அது நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுறது. Now, Krishna's mercy is far greater than anything we can imagine. கிருஷ்ணருடைய கருணையானது மிகவும் உயர்ந்தது. நம்மளுடைய கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டது. Krishna comes to this world to give his mercy to the fallen souls. வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு கருணையை கொடுக்கிறதுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் இறங்கி வரார். Krishna came and he spoke Bhagavad Gita. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையை பேசினார். And he told Arjuna, "Sarvadhaman paridhyaja mamekam sharanam vraja hang tva sarva papebhyo mokshayishyami ma sucha." He told Arjuna that however you may be sinful, but if you surrender to me, take shelter in me, I'll clear all your sinful reactions away. கிருஷ்ணர் சொல்றார், நீ ஒரு பாபியா இருக்கலாம், ஆனா நீ வந்து எல்லாத்தையும் திறந்து என்கிட்ட சரணடைந்த அப்படின்னா நான் உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். Now we're in Kali Yuga. நம்ம இப்ப கலியுகத்துல இருக்கோம். And sinfulness is the ordinary condition of most people. பாவம் செய்யறதுன்றது முக்காவாசி மக்களுடைய சாதாரணமான ஒரு செயலா இருக்கு. What was considered sinful previously, now people think very good. முன்னாடி எது பாவம்னு பேசப்படுறதோ இன்னைக்கு வந்து மக்கள் வந்து அது நல்லது அப்படின்றாங்க. Previously, people used to know that meat eating and drinking alcohol, all these things are sinful. முன்னாடி மக்களுக்கு தெரியும் மாமிசம் சாப்பிடுறது, மதுபானங்கள் அருந்துறது இதெல்லாம் வந்து மோசமானதுன்றது தெரியும். Now they're encouraging, saying very good, very good. இப்ப அதெல்லாம் நல்லது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி ஊக்குவிக்கிறாங்க. Still in this land there's some feeling that illicit sex is sinful. இன்னைக்கும் இந்த இடங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா தவறான பாலுறவில் ஈடுபடுறதுன்றது பாவம்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். But more and more they're encouraging. No, it's very good. You should do it. ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லதுதான், நீங்க வந்து அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊக்குவிக்கிறாங்க. The people are a long way from Krishna. கிருஷ்ணரிடமிருந்து மிகவும் தொலை தூரத்துல இருக்காங்க எல்லாரும். Krishna says, "Surrender to me and I will deliver you." But people aren't even interested in hearing of anything about Krishna. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, என்கிட்ட நீ சரணடை, நான் உன்னை எல்லா பாவத்திலும் விடுவிக்கிறேங்கிறார். ஆனா அதை கேட்கறதுக்கு கூட விருப்பம் இல்லாம இருக்காங்க. So Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu. கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றார். Krishna is the most merciful person. கிருஷ்ணர் தான் மிகவும் கருணை வாய்ந்த ஒரு நபர். Chaitanya Mahaprabhu is the avatar of Krishna who demonstrates even more mercy than Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபுங்கிற கிருஷ்ணருடைய ஒரு அவதாரம். அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட அதிகமான கருணையை வாரி வழங்குறார். He simply encourages everyone, you chant the holy names of Krishna. அவர் எல்லாரையும் இந்த கிருஷ்ணரோட திருநாமத்தை உச்சாரணம் பண்ற மாதிரி ஊக்குவிக்கிறார். Chaitanya Mahaprabhu is willing to give his mercy to everyone who chants Hare Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாருக்கும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார். But even then many people don't want to chant Hare Krishna. அப்படி இருந்தும் நிறைய பேர் கிருஷ்ணரோட திருநாமத்தை உச்சாரணம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. So Chaitanya Mahaprabhu goes with his devotees into the public to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. சைத்தன்ய மகாபிரபு பொது இடங்களுக்கு போயிட்டு எல்லாரையும் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற எல்லாரையும் உச்சாரணம் செய்ய வைக்கிறார். And even if people don't want to hear, they get to hear the holy names. மக்களுக்கு இந்த திருநாமத்தை கேட்க வேணாம்னு நினைச்சா கூட அவங்களும் இந்த திருநாமத்தை கேட்கறாங்க. And even if they don't want to be purified, they will be purified by hearing those holy names. நான் தூய்மை அடைய வேணாம்னு அவங்க நினைச்சாலும் கூட இந்த பகவானோட திருநாமத்தை கேட்பதின் மூலமாக அவங்க தூய்மை அடைகிறாங்க. Srila Prabhupada came to the Western countries to bring the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மேற்கத்திய நாட்டிற்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருணையை கொண்டு வந்தார். Physically or materially he had almost nothing. அவர் வந்து அவருடைய பௌதிக தளத்துல அவர்கிட்ட எதுவுமே இல்லாம இருந்தது. அங்க வரும்பொழுது அங்க he had 40 rupees. அவர்கிட்ட 40 ரூபாய் தான் இருந்தது.
which is worth maybe nowadays, I don't know, 2,000 rupees or something. இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் அது 2000 ரூபான்னு சொல்லலாம். But he had great faith in the holy name of Krishna ஆனா பகவானோட திருநாமத்தின் மேல அவருக்கு முழுமையான நம்பிக்கை இருந்தது. and great faith in the order of his Guru Maharaj அவருடைய குருவின் மேல அவருக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தது. and great faith in the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையின் மேல அவருக்கு அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. This temple is being built here and we're inviting everyone to come. இந்த கோயில் இங்க கட்டப்பட்டு இருக்கு. எல்லாரையும் இங்க வர இங்க வந்து கலந்துக்கிறதுக்கோசரம் அழைப்பதற்கு கொடுக்கப்படுறது. And you are kindly coming. நீங்க ரொம்ப கருணையோட வரீங்க இந்த கோயிலுக்கு. And when the temple is opened, we can expect many more people to come. கோயில் திறந்த உடனே இன்னும் அதிகமான மக்கள் வருவாங்க. Sometimes people ask, what's the point of having a temple? சில சமயம் மக்கள் கேட்கறது உண்டு, எதுக்கு நம்ம கோயில் தேவை அப்படின்னு கேட்கறாங்க. Atheistic people, they will object. நாஸ்திகர்கள் இந்த மாதிரி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. There could be various answers to that question. இந்த கேள்விக்கு பல பதில்கள் இருக்கலாம். But the answer, the main answer is that this is an opportunity to coming to the temple to get the mercy of Krishna. ஒரு முக்கியமான பதில் என்ன அப்படின்னா, கோயிலுக்கு வருவதன் மூலமாக கிருஷ்ணனுடைய கருணையை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. Krishna's mercy is available for everyone. கிருஷ்ணனுடைய கருணை எல்லாருக்கும் இருக்கு. But when you come here, you will get that feeling, that impression that here is Krishna consciousness. ஆனா இந்த கோயிலுக்கு வரும்போது இங்க கிருஷ்ண பக்தி இருக்கு. இந்த தாக்கம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறத பார்க்கலாம். Why should we spread Krishna consciousness? ஏன் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை பிரகடனப்படுத்தணும்? Well, why should a mother feed her child? எதற்கு ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைக்கு உணவு கொடுக்கணும்? We have many mothers present here. இங்க பல தாய்மார்கள் இருக்காங்க. Why do you feed your children? எதுக்கு உங்க குழந்தைகளுக்கு உணவு கொடுக்குறீங்க? You never thought about it, did you? நீங்க இத பத்தி ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? யோசிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க. You just do it automatically. It's out of love. It's not duty, it's out of love. அந்த குழந்தை மேல இருக்கக்கூடிய பிரேமையினால நீங்க உடனடியாக அது சாதாரண இயற்கையா செய்யறீங்க அது. So in the same way, Krishna loves all living beings. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் அவர் வந்து நேசிக்கிறார். He is Suhridam Sarva Bhutanam. He is the best friend of all living beings. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் அவர். And he simply wants to give his mercy to everyone. வெறுமனே அவருடைய கருணையை எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறதுல ஆர்வம் கொண்டவரா இருக்கார். And the devotees who pick up Krishna's mercy, who accept that mercy, then they also become inspired to communicate that mercy to others. எந்த பக்தர்கள் அந்த கருணையை அவங்க வந்து ஏத்துண்டு அதை வந்து அவங்க முழுமையை ஏத்துக்கிறாங்களோ அவங்களும் அந்த கருணையை மற்றவர்களுக்கு வாரி வழங்குறாங்க. Chaitanya Mahaprabhu is the most munificent form of all the avatars. எல்லா அவதாரங்களிலே மிகவும் கருணை வாய்ந்த அவதாரம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. How many avatars are there of Vishnu? விஷ்ணுவுக்கு எவ்வளவு அவதாரங்கள் இருக்கு? Generally, if we ask people, say 10. பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்க மக்கள்? 10 அவதாரம்னு சொல்லுவாங்க. You can teach your children what are the 10 avatars. இந்த 10 அவதாரங்கள் யாருன்னு நீங்க உங்க குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தரலாம். Few years ago, I was visiting a school in Sri Lanka. ஸ்ரீலங்கால நான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருந்தேன். And I asked the children, can any of you say the 10 avatars of Vishnu? அங்க இருந்த மாணவர்கள்கிட்ட நான் கேட்டேன், விஷ்ணுவுடைய 10 அவதாரத்தை உங்க பேரை உங்களால சொல்ல முடியுமான்னு. And they all put their hands up. They all knew. அவங்க எல்லாரும் கையை தூக்கி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தது. Because in the schools in Sri Lanka, they teach, the Hindu students, they teach them all these things. இந்து மாணவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தராங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்துல. But in India, they're secular, atheistic education. They will hate to teach these things. ஆனா இந்தியால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கல்வி வந்து நாஸ்திக தன்மையை கொண்டதாக இருக்கு. இதெல்லாம் சொல்லி தரதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பமே இல்ல. So வெறுக்கறாங்க ஒன்னு சொல்லணும்னா. Generally people think there are 10 avatars. பொதுவா என்ன மக்கள் நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா 10 அவதாரம் இருக்கு விஷ்ணுவுக்கு அப்படின்னு. Matsya, Kurma, Varaha, Narasingha, Vamana, Parashuram, Rama, Balarama, and Buddha. But actually there are unlimited, and Kalki makes the
So there are unlimited avatars. இது மாதிரி 10 அவதாரங்கள் இருக்கு. ஆனா உண்மையிலேயே சொல்லணும் அப்படின்னா எண்ணிலடங்காத அவதாரங்கள் இருக்கு. But the most merciful of all is Chaitanya Mahaprabhu. ஆனா இந்த எல்லா அவதாரங்கள்லயும் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர் யாருன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishay Namaha. Rupa Goswami pray to Chaitanya Mahaprabhu that you are the most magnanimous of all avatars. ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட பிரார்த்தனை முன்வைக்கிறார். அனைத்து அவதாரங்கள்லயும் மிகவும் தயாள குணம் கொண்டவர் நீங்க அப்படிங்கிறார். Because he doesn't just save us from our samsara, from our repeated birth and death. That in itself is huge, to save us from repeated birth and death. அவர் வெறுமன பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியிலிருந்து மட்டும் நம்மளை காப்பாத்தல. ஆனா வெறுமன அதை பண்ணாலே அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு செயல். But he gives pure love of Krishna, Krishna Prema. ஆனா அவர் கிருஷ்ணரிடம் தூய பிரேமையை வழங்குறார். Which is what we all need. அதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை. What do you need? நம்மளுக்கு என்ன தேவை? If we ask you, what do you need? ஒருத்தர் கேட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டோம்னா People may say, well, I need more money. சொல்லுவோம் எனக்கு அதிகமா பணம் தேவை. I need better health. எனக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் தேவை. People go to temples, they pray to God, God, give me some more money. மக்கள் கோயிலுக்கு கோயில்ல பிரார்த்தனை பண்றாங்க, கடவுளே எனக்கு அதிகமா பணம் கொடுன்னு கேக்குறாங்க. Solve my health problem. என்னுடைய உடல் பிரச்சனையை தீர்த்து வைங்கன்னு கேக்குறாங்க. Solve my family problem. என்னுடைய குடும்ப பிரச்சனையை தீர்த்து வைன்னு கேக்குறாங்க. Solve my legal problem. Legal problem. என்னுடைய சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைங்கன்னு கேக்குறாங்க. We have so many problems in this world. இது மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த உலகத்துல. But what we really need is love in our heart. உண்மையிலேயே நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா பிரேமை. நம்ம ஹிருதயத்துல பிரேமை தேவை. And that love is full and complete and perfect when the center of love is Krishna. அந்த பிரேமையானது எப்ப முழுமை வாய்ந்ததாகவும் பக்குவம் அடைந்ததாகவும் இருக்கும் அப்படின்னா எப்ப அது கிருஷ்ணர் மேல செலுத்தப்படுறதோ. And it so much satisfies that. It doesn't just satisfies the heart, but it overflows from the heart. அது நம்மளுடைய ஹிருதயத்திற்கு திருப்தியை மட்டும் கொடுக்கிறது இல்ல, அது அந்த ஆனந்தமானது பெருகிறது. And Chaitanya Mahaprabhu demonstrated that. சைத்தன்ய மகாபிரபு அத உதாரணமாக முன்வைத்து காமிச்சார். He would chant the holy names of Krishna and dance. அவர் பகவானுடைய திருநாமங்களை உச்சாரணம் செய்து நடனம் ஆடுவார். Tears would flow from his eyes. அவருடைய கண்கள்ல இருந்து தாரதாரியா தண்ணி வரும். His skin would become pale in color. அவருடைய தோல் அவருடைய நிறம் மாறும். அது His bodily hairs would stand on end. அவருடைய ரோமங்கள் தூக்கி நிற்கும். He appeared to be mad. அவர் பித்து பிடிச்சவர் போல இருப்பார். Being so overwhelmed by the bliss of love of Krishna. கிருஷ்ண பிரேமைன்ற அந்த ஆனந்தத்துல அவர் மூழ்கி இருந்தார். And Krishna Chaitanya Mahaprabhu came to give that to us. கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை கொடுக்கிறதுக்கு தான் நம்மள்ட்ட அவதாரம் செஞ்சிருக்கார். He is Krishna but taking the role of a devotee. அவர் கிருஷ்ணரே ஆனா பக்தனுடைய வடிவத்துல வந்திருக்கார். Just to teach us how to be devotees. எப்படி நம்ம பக்தனாக செயல்படணும் அப்படின்றத கற்பிக்கிறதுக்கோசரம் அவர் அவதரிச்சிருக்கார். So we invite you to come again and again and chant Hare Krishna with us. உங்களை மறுபடியும் இந்த கோயிலுக்கு அழைப்பதற்கு கொடுக்கிறோம். எங்களோட நீங்க இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணுங்க. And simply by chanting the holy names of Krishna, Chaitanya Mahaprabhu becomes very pleased with us. வெறுமனே இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்வதன் மூலமாகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு திருப்தி அடைகிறார். And he gives his mercy profusely. அவர் இந்த கருணையை வாரி வழங்குகிறார். This is what we have to give. இதுதான் நம்மளும் கொடுக்கணும். We are begging money from all of you. Give money. We'll build it. We need to build this temple. We need lots of money. Give money. Give money. உங்க எல்லார்கிட்டயும் நாங்க யாசிச்சு கேக்குறோம். தயவு செய்து நீங்க பணம் கொடுங்கன்னு கேக்குறோம் இந்த கோயிலை கட்டுறதுக்கு. And we're simply offering that we are so fortunate
we have received mercy from Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Come, take this mercy. This is what we would like to give you. நம்ம வந்து என்ன கொடுக்க முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருக்கும். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுட்டேருந்து இந்த கருணையை பெற்றிருக்கோம். இந்த கருணையை தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறோம். கருணையை நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி வழங்குறோம். This mercy of Chaitanya Mahaprabhu is not our property, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையானது எங்களோட சொத்து அல்ல. but in the parampara, in the guru disciple succession, we are given this duty to share the mercy that we have received with others. குரு சிஷ்ய பரம்பரையில வரக்கூடிய நாங்க எங்களுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா, இந்த கருணையை எல்லாரிடமும் அதை பகிர்ந்துக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. So we're simply inviting you, come chant Hare Krishna, take prasad and experience the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் அழைப்பு கொடுக்குறோம். நீங்க வெறுமனே இந்த கோயிலுக்கு வாங்க, இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாரணத்தில் ஈடுபடுங்க, பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கோங்க, கருணையை பெறுங்க. We're not offering any magic formula by which all your material problems will be solved. நம்ம வந்து இங்க மாயாஜால தந்திரங்கள்லாம் எதுவும் செய்யல. அதன் மூலமாக உங்களுடைய பௌதிக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்ன்றது அர்த்தம் கிடையாது. We don't say that we'll give a blessing and all your family problems will be solved, all your money problems will be solved. We don't say that. நாங்க வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்து உங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனைகள், உங்களுடைய பண கஷ்டங்கள் இதுலேருந்து நீங்க வந்து நிவர்த்தி அடையலான்ற மாதிரி நாங்க எதுவும் சொல்லல. But when we experience the mercy of Chaitanya Mahaprabhu in our heart, we can understand that all these big problems we think are very big, actually they're all temporary and insignificant. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையை பெறும்பொழுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள், பெரிய பெரிய கஷ்டங்கள் எல்லாமே வந்து மிகவும் துச்சமானது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். So again, thank you for coming. மறுபடியும் உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு. Now I'll ask, in the beginning I asked you all to chant the Hare Krishna mantra with me. ஆரம்பத்தில் உங்க எல்லாரையும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை என்னோட சேர்ந்து உச்சாரணம் பண்ண சொன்னேன். Now I want you to listen very carefully and I'll chant the names of Krishna Chaitanya Mahaprabhu and his associates. நான் இப்போ வந்து நீங்க ரொம்ப கவனத்தோட கேளுங்க. கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அவருடைய சங்கத்தில் இருக்கக்கூடியவருடைய பேரை நான் சொல்ல போறேன். So please say after me. நான் சொன்ன பிறகு நீங்களும் திருப்பி சொல்லுங்க. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara, Srivas, Adi, Gaura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any question from anyone? ஏதாவது கேள்விகள், உங்களுக்கு யாராவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க இப்ப கேட்கலாம். If you'd like to say a question, please stand up, put your hand up, and we'll give you a microphone. உங்க யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் அல்லது கேள்வி இருந்ததுன்னா நீங்க உங்க கையை தூக்குங்க, உங்ககிட்ட நாங்க எங்களுடைய மைக்கை கொடுக்குறோம். Hare Krishna. Hare Krishna. That's the answer. What is meant by Krishna Unaru? Krishna consciousness. What is meant by Krishna consciousness? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னா என்ன? Krishna consciousness means to be conscious of Krishna. கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மேல உணர்வை கொண்டிருக்கக்கூடியது. Krishna says in Bhagavad Gita, Manmana bhava mad bhaktaha madhyaji mang namaskaru. He says, always think of me, become my devotee, worship me, bow down to me. கிருஷ்ணர் சொல்றார் பகவத்கீதையில, எப்பயுமே என்னையே நினைத்திரு, எனக்கு நீ நமஸ்காரம் பண்ணு, என்னை வழிபடு, இதன் மூலமாக என்னை வந்து அடைவே அப்படிங்கிறார். In Bhagavad Gita also Krishna says, Satatang kirtayanto mam yatantascha dritavrataha namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. You can give the translation. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார்,
நீ வந்து எப்பயுமே நீ வந்து என்னுடைய திருநாமங்களை உச்சாரணை பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னா நீ வந்து திருடமான உறுதியுடன் என்னுடைய சேவையில ஈடுபடுவ அப்படிங்கிறார். This is Krishna consciousness. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. You don't have to be exactly like this. You can do in your home also. இந்த மாதிரி காவி உடையை தான் போட்டிருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. நீங்க உங்க வீட்ல இருந்தும் நீங்க பயிற்சி பண்ணலாம். Krishna told Arjuna, Mam anusmara yudhyacha. Think of me and fight. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் சொன்னார், நீ வந்து என்னை நினைத்து நீ சண்டை போடு அப்படின்னார். So we're not asking you to fight. ஸோ உங்களை நான் சண்டை போட சொல்ல, But whatever work you are doing, you remember Krishna also. நீங்க என்ன வேலை வேணாலும் செய்யலாம். ஆனா அது கூடவே கிருஷ்ணரையும் நீங்க நினைவில் கொள்ளுங்க. Chaitanya Mahaprabhu taught, Jivana anitya janaha sat tahe nana vida vipadaba nama shri kari jatani tumi takaha apana kaje. That you should know that life is temporary இந்த வாழ்க்கையானது தற்காலிகமானது தெரியணும். and full of many difficulties. பலவிதமான கஷ்டங்கள் கொண்டிருக்கின்றது தெரியணும். So take shelter of the holy name of Krishna கிருஷ்ணருடைய திருநாமத்தினிடம் தஞ்சம் புகுருங்க. and go on with your work, whatever it may be. நீங்க என்னதான் மற்ற என்ன வேலை செஞ்சாலும் அதை நீங்க செய்யுங்க. It's a very big topic. What is Krishna consciousness? கிருஷ்ண உணர்வுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைப்பு அது. It means to get the mercy of Krishna and live always thinking of Krishna. கிருஷ்ணருடைய கருணையை பெறது, எப்பயுமே கிருஷ்ணருடைய சிந்தனையில இருக்கிறது. அதான் என்னுடைய அர்த்தம். Any other question? வேற ஏதாவது கேள்வி வேற யாருக்காவது? It is not the question, my devotion and my emotion. I recall Kanchi Mahapariyava's simple way of reaching common man. I totally surrender because of your simplicity and very simple language for a common man. I recall Kanchi Mahapariyava. Thank you very much. Hare Krishna. அவர் சொல்றார், காஞ்சி மகா பெரியவர் போன்ற நீங்களும் உங்களுடைய உபன்யாசமும் உங்களுடைய ரொம்ப எளிமையான உங்களுடைய செயலும் வந்து எனக்கு வந்து அதை நினைவுபடுத்துறது, அதுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். Prabhuji, we do surrender, total surrender. In spite of that, can we be a karma yogi, being the total surrender to the Lord Krishna? Can you be a karma yogi? And translate that. முழுமையா கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைந்து இருக்கிறோம், ஆனா அதே சமயத்தில் கர்ம யோகியா இருக்கலாமா? Krishna says, Mat karma krin, do your work for me. கிருஷ்ணர் சொல்றார், உன்னுடைய வேலையை எனக்கோசரம் செய் அப்படிங்கிறார். But for best advancement, that should be under guidance of gurus and sadhus. ஆனா சிறந்த வகையில முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னா குரு மற்றும் சாதுக்களுடைய வழிகாட்டுதலை கொண்டு செயல்படணும். Hare Krishna, thank you very much. Rambanandri Haribo.